সিনারিও 3 এর বাকি পার্টগুলো শেষ। আচ্ছা, আমরা কি খুব তাড়াতাড়ি একটা কুইক রিভিউ করে নিব সিনারিও 3টার, বিকজ ইটস অলরেডি বিন আ উইক। একটা কি কুইক রিভিউ করতে হবে? ওকে, ফাইন ফাইন ফাইন। সো আমি যদি একটা একটা করে তোমাকে এখন জিজ্ঞেস করা স্টার্ট করি, some of the key features of projectile motion, can anyone tell me কি ফিচার্স আছে আমাদের projectile motion এ? anyone, জাস্ট একটা একটা করে তোমরা বলবা, আমি লিখে যাব। কি ফিচার সবগুলোর জন্য যেটা কমন, some features that are common for all projectile motion. anyone, any ideas? হরিজন্টাল ভেলোসিটি সবসময় কনস্ট্যান্ট থাকে। গুড, অ্যাবসলিউটলি রাইট। তাহলে একটা আমি লিখে ফেলি এই জায়গায়, the horizontal velocity component always remains constant. velocity-ও বলতে পারো, velocity component-ও বলতে পারো। horizontal velocity / velocity component always remains constant. Perfect. আচ্ছা, এটা একটা ফিচার গেল। what is the other feature? Vertical and horizontal velocity are independent of each other. Okay, horizontal and vertical velocities বা horizontal and vertical motions লিখি are independent of each other. ওকে, এটা মানে কি, যে একটা হরিজন্টাল ফোর্সকে, সরি একটা হরিজন্টাল ফোর্স ভার্টিক্যাল মোশনকে এফেক্ট করবে না, কনভার্সলি একটা ভার্টিক্যাল ফোর্স হরিজন্টাল মোশনকে এফেক্ট করবে না। তো এই জায়গায় এটা কিভাবে অ্যাপ্লাইড হয়, যখন তুমি ক্যানন বলটাকে লঞ্চ করে দিলা, if you ignore air resistance, there is only one force acting on the cannonball. Can anyone tell me what that force is? Guys, any ideas? cannonballটাকে লঞ্চ করে দেওয়ার পরে there is only one force acting on the cannonball. No one. What is the force? Sir, weight. Weight, exactly. So or weightটা is the resultant force, but that is in the vertical direction. Is that affecting my horizontal motion? No. এই যে horizontal component তো সবসময় constant থাকে। Okay. What is the third feature? Just আগের জিনিসগুলো একটা quick review করে নিচ্ছি everyone. Any ideas? What is the third feature? Sir, time taken will be same. Good. This is very important for especially calculations. The time taken is the same for both horizontal and vertical motion. Time taken টা দুই মোশনের জন্যই সেম, as in mutual বলতে পারো, the time is mutual for both horizontal and vertical motion. এই তো, there you go. সার্জিল জিজ্ঞেস করলা, স্যার হিয়ার আর দেয়ার এনি হরিজন্টাল ফোর্সেস হিয়ার? তুমি হিয়ার কয়বার লিখছো? আচ্ছা, কোন হরিজন্টাল ফোর্স আছে? তো হরিজন্টাল ফোর্স হলো আমার এয়ার রেজিস্ট্যান্স, যেটাকে আমরা প্রজেক্টাইল মোশনে ইগনোর করতে পারি। ক্লিয়ার এভরিওয়ান? when it comes to projectile motion we can ignore the effect of air resistance. So যদি তুমি একবার air resistance কে ignore করো, there is no horizontal force, there is only one force, that is its weight. সবার কি ক্লিয়ার পুরোপুরি এবার কনসেপ্টস গুলা? ওকে, নেক্সটে যাই। আমার মনে হয় যে একদম প্রপার রিভিশনের জন্য let me do this one more time, the calculation. Okay, the cannonball is launched. যদি অলরেডি একবার করছি, আমি আরেকবার করে দিচ্ছি। সবাই প্লিজ গেট ইউর কপি, পেন এন্ড ক্যালকুলেটর, আর এই স্ক্রিপ্ট যদি প্রিন্টেড থাকে সামনে রাখো। Launched from the edge of a cliff of height 8 meter with a velocity of 15 meter per second at an angle of 30 degree to the horizontal. 15 meter per second at an angle of 30 degree to the horizontal. এটা দেখতে কেমন হবে? Guys, please কথা বলো না। ভ্যালু কত? 15 meter per second at an angle of 30
30 degree to the horizontal. Okay, tell me something everyone. এই যে 15 meter per second 30 degree to the horizontal আমি launch করলাম, and then what? জিজ্ঞেস করছে calculate the time it takes for the cannonball to reach the bottom. Okay, so আরেকটা জিনিস, projectile motion এর calculations এর সময় কখনো আমরা horizontal আর vertical মিলাই ফেলি না. We have to keep the two separate. Can anyone tell me যে time যে first এর part A তে বের করতে বলছে, টাইমটা আমি কোন aspect থেকে বের করব? As in কোন aspect of the motion? vertically. Of course vertically. Vertical aspect. Correct. Vertical aspect of the motion থেকে আমি টাইমটা বের করব. আমি যদি একটু ভ্যালুস গুলা বসানো স্টার্ট করি এবার, 15 হরিজন্টাল এর সাথে 30 ডিগ্রি মেক করে, তাহলে হরিজন্টাল কম্পোনেন্টের ভ্যালু কত হবে? 15 cos 30. I really hope you all remember this from vectors, right? So with angle cos theta, এইটার সাথে অ্যাঙ্গেল নাই, উইদাউট অ্যাঙ্গেল sin theta, এটার ভ্যালু কি হবে? 15 sin 30. Okay, 15 sin 30, right? So vertically আমি যদি একটা একটা করে আমার যে কোয়ান্টিটিস জানি সেটা বসানো স্টার্ট করি, s এর ভ্যালু কত গাইস? এখানে হাইট বলছে 8, বাট এই যে এই হাইটের ভ্যালু হলো 8, তাহলে আমার টোটাল ডিসপ্লেসমেন্ট, ভার্টিক্যাল ডিসপ্লেসমেন্ট, ইন আদার ওয়ার্ডস টোটাল ভার্টিক্যাল ডিসপ্লেসমেন্ট কি 8 হবে? -8, absolutely right, it's going to be -8. কেন? বিকজ ও পয়েন্ট অফ লঞ্চ থেকে একবার উপরে গেল, তারপরে নিচে আসলো, তো পয়েন্ট অফ লঞ্চের নিচে যেহেতু ল্যান্ড করতেছে অফকোর্স, তাহলে আমার ভ্যালু হবে -8. s এর ভ্যালু হলো আমার -8 মিটার, ফাইন। ডাবল মোশন ফ্রি ফল এর ভ্যালু কত হবে? ডাবল মোশন ফ্রি ফলে what's the value of a everyone? Minus Minus 9.81. 9.8. Good, -9.81, 1 দিতে ভুলো না, মিটার পার সেকেন্ড স্কয়ার। ওকে, u এর ভ্যালু কত? এগেইন লেট মি রিমাইন্ড ইউ অল যে আমরা সবগুলা কোয়ান্টিটিজ ভার্টিক্যাল অ্যাসপেক্ট থেকে দেখতেছি, সো ভার্টিক্যাল অ্যাসপেক্টে u এর ভ্যালু কত? 15 sin 30. 15 sin 30। আর টাইমটাই আমার বের করতে হবে। সো এই জিনিসগুলো যে লিখলাম, লেখার পরে কোনো ইকুয়েশন কি মাথায় আসে? এনিওয়ান? হোয়াট ইকুয়েশন পপস আপ ইন ইওর হেড? s a u t, এটা দেখে কোন ইকুয়েশন মাথায় আসে? অফ কোর্স ওয়ান অফ দ্য ইকুয়েশনস অফ S মোশন equals to ut plus So half at ut square. plus half at square. s equals ut plus half a t square, ভ্যালুস গুলো বসাই, s এর ভ্যালু হলো -8 equals u 15 sin 30। আচ্ছা, sin 30 এর ভ্যালু হলো 0.5 into 15 মানে হলো 7.5 t, মানে সেই ছোট জিনিসগুলো একটু মাথায় রাখো, অনেক হেল্প হবে। half into a, 4.9 square. right, 4.905 minus 4.905 t squared, আমি 2 সেটে নিয়ে যাই, 4.905 t squared minus 7.5 t minus 8 equals 0। এটা একটু ক্যালকুলেটরে বসায় বলবা t এর ভ্যালু কত আসে? এভরিওয়ান ডু দিস রাইট নাও। 2.25. 2.25. ওকে, আরেকটা মাইনাস মানে নেগেটিভ ভ্যালু যেটা আমরা ডিসকার্ড করব, 2.25, ফাইন। তাহলে t এর ভ্যালু এই যে আমি নিলাম 2.25 সেকেন্ডস। অলরাইট, hence calculate how far away the ball lands from the edge of the cliff। এই edge of the cliff থেকে how far away,
তার মানে তোমাকে বেসিক্যালি এই রেঞ্জটা বের করতে বলছে। ক্যান এনিওয়ান টেল মি যে এই জায়গায় আমি কোন অ্যাসপেক্ট অফ দ্য মোশন কনসিডার করে আমার কাজ করব? এনি আইডিয়াস? এনিওয়ান? Horizontal. Horizontal. Of course, horizontal aspect of the motion. Absolutely right. We'll be considering only the horizontal aspect of the motion. And এখানে লিখছো already যে when you're dealing with projectile motion, horizontal velocity or velocity component always remains constant. So একটা constant velocity এর জন্য ছোটবেলা থেকে শিখে আসছি আমরা class 5 থেকে, we just have one equation. Can anyone identify that equation for me? Constant velocity এর জন্য equation কোনটা সব সময়? So speed equals to distance by time. 2 square sine 2 theta. না স্যার, speed equals distance by time. এখান থেকে আমার এই ডিসটেন্সটাই তো বের করতে বললো। Therefore এই ডিসটেন্স কি হবে? Distance would be speed into time. But again, look at this. তুমি শুধুমাত্র horizontal aspect of the motion নিয়ে ডিল করতেছো। So horizontally, what is the value of the velocity? Is 15 cos 30. 15 cos 30. There is the speed, horizontal speed times time এর ভ্যালু কোনটা ইউজ করবা? Can anyone tell me? What do I use for the time? Any ideas? Anyone? Sir, 2.25. 2.25. And now do you realize যে কেন ক্লাসের শুরুতেই আমি সামারিটা লেখা স্টার্ট করছিলাম? The time taken is the same for both horizontal and vertical motion. Time taken টা কিন্তু দুইজনের জন্যই সেম। এটা করলে ডিসটেন্সের ভ্যালু কত আসে? 29.2. 29.2 লাগবে না, 2SF রাউন্ড অফ করে 29 মিটার। সবার আসছে এটা? Yes, sir. মিটার, এই তো ডান। সি এর পার্টটাই বাকি ছিল, যেহেতু সি এর পার্টটা দেখতেই হতো, একটা কুইক রিভিউ করে নিলাম যেন মনে না হয় যে কোথা থেকে কি দেখতেছি। Now that you have seen all the parts, C shouldn't be very hard. Calculate the velocity with which the cannonball hits the ground. আচ্ছা, so if I ask you, calculate the velocity with which the cannonball hits the ground, কোন ভেলোসিটির কথা বলতেছে এটা? Can anyone tell me? Which velocity are they talking about? Anyone? Anything at Final all? velocity. Final velocity. Right. So আমি যদি এক সেকেন্ড ওর horizontal components-টা কি this, তারপরে ওর vertical components-টা কি, এটা ওর horizontal আর let's say এটা ওর vertical, একটু ছোট করে দিই এটা। Right. তাহলে কোন velocity-র কথা হচ্ছে? This is the velocity that they are talking about. এই velocity-টার কথা হচ্ছে। Guys, clear? They're talking about this velocity. A v এর কথা হচ্ছে। So আমার this is vh horizontal and this is vv, that is the vertical. এখন you tell me এই v পাওয়ার জন্য I already have vh এর ভ্যালু কিন্তু আমার কাছে আছে। এখন vv আমি কিভাবে বের করব? This is not the final vertical velocity, this is the initial vertical velocity. ফাইনালটা বের করতে পারি আমি কি দিয়ে? Can anyone tell me? তোমার কি মাথায় আসে? কোন ইকুয়েশন? V equals to U plus AT. That is also acceptable. V equals to U plus AT. T এর ভ্যালু নিব আমি 2.25 because আমার পুরোটা ট্রাভেল করতে 2.25 seconds লাগছিল। Or if you want, you can go with V square equals U square plus twice AS as well. Up to you. এটা দিয়ে করলেও যে ভ্যালু আসবে, you know what? Let's actually do with both. তাহলে তোমার মাথায় থাকবে যে দুইটা দিয়ে যে আমার সেম ভ্যালু আসতেছে, তাহলে সবসময় মাথায় থাকবে যে আচ্ছা ওইটা দিয়ে করলে জানি কি একটা আসতো। Let's do with this first. তাহলে এখান থেকে যদি v কে সাবজেক্ট বানাই, v would be root over u square plus twice as. তাহলে v equals root over u square এর ভ্যালু কত নিব? 15 sin 30 as in 7.5 squared
twice as s এর ভ্যালু কত নিব স্যার? Guys, what do I take the value of s? Any ideas? -8 এখন দেখো তো -8 আর -9.81 কি হয়ে যাবে? মাইনাস মাইনাস ক্যান্সেল হয়ে প্লাস হয়ে যাবে ইনটু 2। তাহলে এই ভ্যালুটা কত আসবে? 2 into -9.81 times -8. What is the value? বলো তো একটু কত আসে everyone? 14.6. না 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 এই জায়গার ভ্যালুটা twice as এর ভ্যালুটা anyone? কেউ বলতে পারবে না? So Sir, 157. 156.8. এই তো 157 নিতে পারি আমি। ওকে, সো 7.5 স্কোয়ার্ড, এই তো 157 প্লাস 7.5 স্কোয়ার্ড রুট ওভার অ্যান্সার কত আসে ভ্যালুটা? ভি এর ভ্যালু 14.6 60. কারেক্ট। তাহলে আমার ভি এর ভ্যালু আসলো 14.6 মিটার পার সেকেন্ড। আমি এরকম করলে প্রায় সময় আমাকে স্টুডেন্টরা বলে স্যার আমি তো এইভাবে করি নাই ওইভাবে করছি। করো না বাবা, তোমার যেইভাবে খুশি করো। এন্ড লেট মি শো ইউ অ্যানাদার ওয়ে। তোমার যদি মনে করো যে না আই ডোন্ট লাইক দিস ইকুয়েশন, আই ওয়ান্ট টু ডু উইথ আ সেপারেট ওয়ান, অ্যাজ ইন আই ওয়ান্ট টু গো উইথ ভি ইকুয়ালস এটা দিয়ে ভি ইকুয়ালস ইউ প্লাস এ টি। দেখি v equals u এর ভ্যালু কত? 15 sin 30 again 7.5 মাইনাস এই ভ্যালুটা কত আসবে? 9.81 times 2.25 9.81 times 2.25 আসছিল না আমার টাইম? Yes, sir. Yes, sir. নেগেটিভ আসবে অফ কোর্স। কত আসে? মাইনাস 22.07 22.1 দিতে পারো, নো প্রবলেম। তাহলে 7.5 minus 22.1 কত আসে? পরে দেখো তো। Guys, what's the value? 14.6 minus Sir, minus 14.6. Minus, yes, yes. Minus 14.6. Why ignore the minus sign? Wait a second. আগের বার তো মাইনাস আসলো না, তো এখন রুট হয়ে যায়। বি এর মাথায় স্কোয়ার আছে তো, দ্যাটস ওয়াই। আর এই জায়গায় মাইনাসটাকে তুমি অফকোর্স অ্যান্সারে ইগনোর করে লিখতে পারো, বাট আই হ্যাভ আ স্মল কোয়েশ্চেন ফর অল অফ ইউ। Does this minus sign signify anything? Anyone? Any ideas in your head? So downward direction যাচ্ছে sir. Good, absolutely right. A minus সাইনটা অ্যাকচুয়ালি রিপ্রেজেন্ট করতেছে ডাইরেকশনটা। এই মাইনাস সাইনটা রিপ্রেজেন্ট করতেছে যে the body is actually moving downward. Guys, is it clear সবার জন্য? স্যার এখানে তো এটা স্যার শুধু আমরা ভার্টিক্যাল বুঝলেন স্যার, আরেকবার বলেন। শেষ হয় নাই তো কাজ, we are not done yet. কাজ শেষ হয় নাই তো, জাস্ট ভি এর ভ্যালু বের করলাম। কোন ভ্যালুটা বের হয়েছে বুঝছো? এতক্ষণে জাস্ট বের হইলো এই ভ্যালুটা 14.6। এই যে এই ভ্যালুটা বের হলো 14.6। এই ভ্যালুটা কত? 15 cos 30। Guys, what is the value 15 cos 30? 15 cos 30 is 12.99, যেটাকে তুমি রাউন্ড অফ করে 13 ও নিতে পারো। 12.99 আসে না everyone? Yes. Yes sir. Yes, sir. 0.99, যেটাকে তুমি চাইলে রাউন্ড অফ করে 13 এ নিতে পারো, নো প্রবলেম। এখন আমি যে ভি বের করব, what do I do with these two values? Any ideas guys? Exactly আমি করবোটা কি দুটো ভ্যালু নিয়ে? Anyone? Can you tell me? Pythagoras theorem. Right, Pythagoras apply করবো এই জায়গায়। So we'll apply Pythagoras here.
তাহলে আমার ভার্টিক্যাল হলো 14.6, হরিজন্টাল 12.99। এটা করলে আমার ভি এর ভ্যালু কত আসে একটু বলবা প্লিজ? $19.5. Okay, so this value is 14.6, this is 12.99. I need this one. So 19.5. 14.6 squared plus 12.99 squared root over answer. The value is 19.5. This is 19.5 meter per second. This is your answer, but you're not done yet. What is it that's left? Anyone? A lot of students I see এখানেই থেমে যায় and they lose out on, let's say, 2 marks. 5 marker question থাকলে এত কিছু করে you only get 3. What's the other 2 mark for? Any ideas, guys? Sir, angle বের Exactly. আমাকে velocity বের করতে বলছে, স্পিড বলে নাই কিন্তু। আমাকে যদি কোয়েশ্চেনে স্পিড বলতো I leave my answer right here. আর টাচ করার দরকার নাই। বাট যেহেতু velocity বলছে, velocity being a vector quantity, এই ভ্যালুটার ডাইরেকশন অবশ্যই আমার মেনশন করতে হবে। And when it comes to projectile motion or velocity in general, আমরা আমার velocity direction রিপ্রেজেন্ট করি এই অ্যাঙ্গেল দিয়ে। এখন অ্যাঙ্গেলটা কিভাবে বের করব? কোন ট্রিগোনোমেট্রিক ফাংশন ইউজ করব? এনিওয়ান? sin cos না tan? Yeah. Tan theta. Right, but কোনো necessity নাই by the way tan use করার. You could have done it with sin as well. So tan theta equals opposite. So you wrote tan equals theta equals. Sorry, my bad. আমি ঘুমাই নাই স্যার. I couldn't sleep all night. Tan theta equals opposite by adjacent 12.99. Okay, so if you make theta the subject of the equation, value কত আসবে? 14.6 by 12.99, shift tan answer. কত আসে স্যার? So it's 48.33. Right, so 2SF round off করলে the value is 48 degree. Now you get all the marks. Guys, যারা এটা পারো নাই একটু কপি করে রাখো, এই যে উপরের ভ্যালুস গুলো সহ, ভি এর ভ্যালুস গুলো সহ। I'll be back in 30 seconds. তো পানি খেতে হবে। Let me know when you're done, everyone. Everyone, are you all done? Guys, সবার শেষ কপি করা? Yes, sir. Yes, sir. Okay, great. এটা শেষ হয়ে গেলে ফার্স্টে আমি তোমাদেরকে বলছিলাম আজকে আমরা
ডিসকাস করব একটা কানেক্টিং টপিকের সাথে, যেটা আমাদের আজকে পর্যন্ত যতগুলা টপিক অ্যাজ অফ নাও দেখা হয়েছে সবগুলাকে কম্পাইল করে। এটা সেভ করার কিছু নাই। নো, this is that question. This question is from Jan 2013. অনেক আগের, I get it, but this is so important. Jan 2013, question number 16. সবাই একটু কপিতে হেডিং দিয়ে রাখো যে কোনটা করতেছো এক্স্যাক্টলি, and if you want এটাকে আলাদা করা আমার আছে, আমি এটা আপলোড করে দিতে পারি। এটা কি করে দিব? আপলোড করে দিব। Guys, do you need this নাকি ইন্টারনেট থেকে ডাউনলোড করে নিতে পারবা? স্যার ডাউনলোড করে নিতে পারবো। ডাউনলোড করে নিতে পারবো। দাঁড়াও, এস ওয়ার্কশিট, energy power, POM, laws of motion, naturals. This is the one. Acha, will it work? Check this out. So this is the one, right? And আলাদা করে রাখছিলাম আমি তোমাদের জন্য কি কি জিনিস এর ভিতর দেখো তো। PM stands for projectile motion, SVD is scaled vector diagram, FPS মানে হলো frames per second. So many things going on together একসাথে এটার ভিতরে। আমি একটু জাস্ট দেখি, আচ্ছা না I তোমাদেরকে দিয়ে দিচ্ছি, বাট বিফোর দ্যাট আই নিড টু ওয়ার্ক ফ্রম হিয়ার। ওকে, কোয়েশ্চেনটা পড়ো একটু সবাই। স্ক্রিন কি ক্লিয়ারলি দেখা যায় এভরিওয়ান? Yes, sir. Yes, sir. Yes. Great. দেখি, the photograph shows a sequence of pictures of a man jumping 30 meters from a cliff into the water below. Ignore the first picture and consider the second as representing the instant he jumps. Ignore the first picture. কোনটা ইগনোর করতে বলছে? This one, right? এটা ইগনোর করতে বললো না? আর এখান থেকে আমি এটা স্টার্ট করব। Okay, I'll start from here. Ignore the final picture, the splash. Splash কই? This one, right? এটাও ইগনোর করতে বলছে। করলাম। Final picture, taking the 10th picture as showing the time at which he has fallen 30 meters. Okay, to count করি তো স্যার। This is 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 and 10. এটা পর্যন্ত আমাকে কনসিডার করতে বলছে। So this is the second one. All right. Ignore the first picture. Consider the second, this one, as representing the instant he jumps. Okay, সব বুঝলাম। এখন কাজে চলে যাই। The diagram shows the 10th picture of the man. It is useful to mark the center of gravity of the man for each picture before taking measurements to analyze the motion. State what is meant by center of gravity and mark its appropriate position on the diagram. Anyone? Center of gravity meaning key? Can anyone tell me? So it What is the exactly? It is the region- point region through which from- the weight of the body acts. আরেকবার। It is the point through which? The weight of the body acts. It is the point through which the weight of the body acts. Any other response? Anyone else? Anything at all? যা মাথায় আসে। Brainstorming করতেছি স্যার, কোনো ইয়ে নাই। No pressure. আর কেউ কিছু বলতে চাও? Center of gravity definition. আচ্ছা, so you might be wondering যে এটা guys এখনো দেখতেছি অনেকের ক্যামেরা অফ। Can you please switch on your cameras, everyone, and please keep them switched on. Now you might be wondering, ধুর এটা তো অনেক বছর আগের। কত বছর আগের? 8 বছর আগের কোয়েশ্চেন, right? 2013
হলে তো এটা তো 8 বছর আগের পেপার হলো 8 বছর আগের পেপার দিয়ে আমার দরকার কি রিসেন্টলি কি এরকম টাইপের কোশ্চেন আসে নাকি let me just show you a question from Jan 20 if I go to Jan 20 of course new specification unit 1 এ যাই এই পেপারটাতে 13 of my students অনেক বেশি ছিল 13 জন got full UMS 13 students got full UMS as in 120 out of 120 এই পেপারটাতে and a lot of them didn't যারা পায় নাই স্ক্রিপ্ট তো চলে আসে সেই দিনই আমাকে অনেকেই দেখালো স্যার আমার পেপারটা একটু পড়ে দেখবেন যে কেন আমাকে ফুল UMS দেওয়া হয় নাই এই পেপারটাতে and যারাই ফুল UMS পায় নাই একটা কোশ্চেনের কারণে আই উড সে because most of them got let's say 118 সবথেকে কমন মার্ক ছিল 120 কয়েকজন পায় নাই যারা পায় নাই ওদের অনেক কষ্ট 120 কেন পেলাম না যারাই পায় নাই সবারটাতেই মোর অর লেস মিস্টেক ছিল এই কোশ্চেনটায় কোশ্চেন নাম্বার 13 এর এ state what is meant by center of gravity এখানে 1 মার্ক বাট এই জায়গায় state what is meant by center of gravity এতটুক পার্টের জন্য 1 মার্ক আর মার্ক করার জন্য সেকেন্ড মার্ক do you realize অনেকেই বলে যে এ লেভেলস একদম রিপিটিটিভ না একদম রং কোশ্চেন রিপিটিটিভ না কনসেপ্ট রিপিটিটিভ সেম কনসেপ্ট বারবার আসে তুমি একবার কনসেপ্ট গ্রাস্প করতে পারলে তোমার কোনো কিছু নিয়ে সমস্যা হবে না নাও সবাই বলে যে it is the point through which the weight acts this is wrong the term should be it is the point through which the weight appears to act and guess what এই যে appears to যদি তুমি না দাও তোমাকে মার্ক কেটে দিবে আমি যদি Jan 20 রি একটা ইসে যাই এক্সামিনার রিপোর্টে যাই and if I show you যে এটাকে ওরা কিভাবে মার্ক করছে দেখেন স্যার the definition of center of gravity is a matter of learning the words মানে একদম word for word তোমার ম্যাচ করতে হবে many students clearly had a very hazy idea about this concept imagining that the mass of the object was actually concentrated at the center wrong absolutely wrong rather than being an average the response below is a good example of what we are looking for স্যার এটা কিন্তু একটা স্টুডেন্টের হ্যান্ডরাইটিং সো এটা লিখে ওরা বললো যে কোন পয়েন্টসটার উপরে ওরা বেশি জোর দিতে চাচ্ছিল সো সেন্টার অফ গ্র্যাভিটি ইজ দ্য পয়েন্ট থ্রু উইচ দ্য এন্টায়ার ওয়েট দেখো ওয়ার্ডটা কি অ্যাপিয়ার্স টু অ্যাক্ট গাইস সবার কি ক্লিয়ার এই যে appears to act is the keyword তুমি যদি appears to act না দাও you lose the mark তার কারণ কমন সেন্স ইউজ করো একটা মানুষের ওয়েট কেন শুধুমাত্র এই পয়েন্ট দিয়ে অ্যাক্ট করবে সব পয়েন্ট দিয়ে অ্যাক্ট করতেছে সব পার্ট থেকে অ্যাক্ট করতেছে কিন্তু সবগুলা অ্যাভারেজ যদি নাও it should be located over here that is the idea everyone please ask me right now center of gravity এর পার্টটা কি সবার ক্লিয়ার Yes. স্যার এখানে appears এর কিওয়ার্ড appears is the keyword absolutely তাজরিয়া এত লেট কেন তুমি কয়টা বাজে দেখছো ভাইয়া ইন্টারনেট প্রবলেম ছিল একটু আচ্ছা স্যার এটা কি ক্লিয়ার সবার এভরিওয়ান আপ টু দিস তাহলে ল্যাঙ্গুয়েজটা কি হবে দেখো 1 মার্ক জাস্ট 1 মার্ক আমি তোমাকে মাত্র দেখালাম Jan 20 স্টোরিটা if I go over here you can clearly see just 1 মার্ক সো র 1 মার্ক গেলে অনেক সময় স্কেলিং এর কারণে UMS 2 হয়ে যেতে পারে 3 হয়ে যেতে পারে সো তুমি 1 মার্ক এখানে লুজ করলে র মার্কে তোমার UMS ইজিলি 2 মার্ক চলে যেতে পারে সো ইউ নো যে each and every single mark counts র মার্ক গুলা অনেক অনেক ইম্পর্টেন্ট তো most of the students who did not get the full UMS এই পেপারে this was their mistake যে appears to act এই টার্মটা ওরা মেনশন করে নেই they just wrote acts ধারাভাবে গাইস সবার ক্লিয়ার নেক্সটে যাই and mark its appropriate position on the diagram তোমার কি মনে হয় একটা মানুষের জন্য সেন্টার অফ গ্র্যাভিটি কোথায় লাই করে So somewhere on his torso. torso absolutely right perfect somewhere over here because the head is the heaviest part of the body
তাহলে একদম সেন্টার থেকে একটু হেডের দিকে শিফটেড হবে। দিস ইজ দ্য সেন্টার অফ গ্র্যাভিটি, মার্ক করলাম। ওকে, এটা কি অ্যান্সার লিখে দিতে হবে নাকি মনে থাকবে এভরিওয়ান? স্যার মনে থাকবে। মনে থাকবে। কোনো ভরসা নাই তোমাদের। একদম হাইলাইট করে দিলাম, appears to act. ডান, বিতে চলে যাই। The vertical distance between consecutive pictures increases, but the horizontal distance remains the same. Explain this observation. আচ্ছা, এটা হয়তোবা তোমরা ক্লিয়ারলি এখান থেকে বুঝতে পারতেছো না। Let me do something for you all. একটু কেয়ারফুলি দেখি, you should find this pretty interesting. Check this out. আমি কিছু লাইন্স ড্র করব। I'll draw some vertical lines and I'll draw some horizontal lines. Just bear with me. কোন কালারটা এটার সাথে খুব সুন্দর কন্ট্রাস্ট মেক করবে? ব্লু। ব্লু ভালো লাগে নাকি গ্রিন? দেখা যায় না? ও, তাহলে ইয়েলো তো আরো দেখা যাবে না। Let's work with green then. চলে না নাকি? ওকে, Good enough. হ্যাঁ চলবে। তাহলে আমি এখান থেকে স্টার্ট করি। খুব ক্লামজি হয়ে যাবে কিন্তু একটু পরেই, so please don't be alarmed. প্রত্যেকবার আমি ওর সেন্টার অফ গ্র্যাভিটিটা আইডেন্টিফাই করার চেষ্টা করতেছি, and প্রত্যেকবার সেন্টার অফ গ্র্যাভিটি থেকে আই এম ড্রয়িং সাম হরিজন্টাল লাইনস। ওকে, সো হরিজন্টাল লাইনস গুলা আমি মার্ক করলাম ইয়ে দিয়ে, গ্রিন দিয়ে, and ভার্টিক্যালস গুলা I'll mark with, let's say, red. নিচের গুলা তো বোঝা যায় না, বাট আই হোপ মোটামুটি চলবে। দেখা যায় সবগুলা? Yes, লাস্টেরটা sir. একটু কম। I have an idea. Let's try, দেখি করা যায় নাকি একবারে। ইয়েলো বেটার না? ইয়েলোটা Yes, sir. বুঝছি। I think I should stick around yellow. to dark yellow দিকে যাই, আর লাইনের এটা একটু বাড়ায় দেই। much better, right? Okay, so vertical lines গুলো দেখো কিরকম, and for horizontal I'll use a different color, maybe red. Sir, Yes sir, sir একটা কথা ছিল। বলো না প্লিজ। Sir, by any chance have you called my mom last week যে আমি ক্লাস করি না or something? I don't call anyone, আমাদের অফিস থেকে কল দেওয়া হয়।
ও আচ্ছা আর ক্লাস না করলেই কল দেওয়া হয়, ক্লাস করলে কেন কল দিতে হবে বলো? স্যার আমি স্যার ক্লাস করেছিলাম জাস্ট এটা ওয়েডনেসডে নাকি থার্সডে এক্স্যাক্টলি মনে নেই বাট লাস্ট 15 নাকি 20 মিনিটসের সময় ইলেকট্রিসিটি চলে যায় সো ততক্ষণ আর কি আচ্ছা। ছিলাম না। বুঝছি। Okay. So if you look very closely, you'd see, look at the horizontal lines, everyone. And also look at the vertical ones. This is fine. আর ওটা তো কিছু দেওয়ারই নাই। By eye, চোখের আন্দাজে I would say, horizontal গুলার spacing দেখো তো কি, sorry, vertical গুলার spacing দেখো তো কি? Everyone, vertical গুলার spacing কি মনে হয়? Somewhat? স্যার ইনক্রিজ করতেছে স্যার। ইকুয়াল কথা শুনো নাই স্যার আমার, আমি আবার বলতেছি। আমি বলছি ভার্টিক্যাল লাইনস গুলার গ্যাপটা দেখো, ভার্টিক্যাল It's লাইন somewhat constant. দ্য রেড ওয়ান্স, লাল গুলা, এবার ঠিক আছে, লাল গুলার মাঝখানে গ্যাপ দেখো, স্যার ইকুয়াল স্যার। ইকুয়াল, ফাইন, কনস্ট্যান্ট লাগতেছে স্যার। রাইট এক্স্যাক্টলি। বাট সেম ওয়েতে তুমি যদি হরিজন্টাল গুলার মাঝখানে স্পেসিংটা দেখো, আস্তে আস্তে হরিজন্টাল গুলার মাঝখানে স্পেসিং কি করতেছে, ইনক্রিজ করতেছে। সো তুমি তোমার কমন সেন্স থেকে বলো ভার্টিক্যাল লাইনস গুলার স্পেসিং কি রিপ্রেজেন্ট করে, হরিজন্টাল ডিসটেন্স ট্রাভেলড, আর হরিজন্টাল লাইনস গুলার গ্যাপ কি রিপ্রেজেন্ট করে, ভার্টিক্যাল ডিসটেন্স ট্রাভেলড। টেক ইউর টাইম, let all the ideas sink in and then tell me if you had understood this or not. স্যার আরেকবার বলবেন? Of course আরেকবার বলবো, একটু কেয়ারফুলি নোটিস করি আমরা। দেখো আমি জিজ্ঞেস করলাম ভার্টিক্যাল লাইনস গুলা, দ্য রেড ওয়ান্স, ভার্টিক্যাল লাইনস গুলার যে স্পেসিং সেটা এক্স্যাক্টলি রিপ্রেজেন্টটা করে কি সেটাকে জিজ্ঞেস করছি। ভার্টিক্যাল লাইনস গুলার স্পেসিং কি রিপ্রেজেন্ট করে, ক্যান ইউ টেল মি? Vertical lines gular spacing represent the horizontal distance, আর horizontal line gular spacing কি represent করে, The vertical vertical distance, exactly. Guys, এই আইডিয়াটা ক্লিয়ার? মাত্র যা বললাম? ইয়েস Yes, sir. Okay, great. So if I ask you now যে আমার ভার্টিক্যাল লাইনস গুলার মাঝখানে স্পেসিং কেন কনস্ট্যান্ট, মিনিং হরিজন্টাল ডিসটেন্স ট্রাভেলড ইন ইচ ইন্টারভ্যাল অফ টাইম, ইন্টারভ্যালটা কিন্তু আমার ফিক্সড বাই দ্য ওয়ে। গাইস শুনতেছো আমার কথা সবাই? Yes, sir. Yes, sir. ইয়েস স্যার। রাইট, সো এই হরিজন্টাল ডিসটেন্সটা, আই রিপিট, হরিজন্টাল ডিসটেন্সটা, আচ্ছা, ইমেজ গুলা নেওয়া হয় হলো মাল্টি-ফ্ল্যাশ ক্যামেরা দিয়ে। এভরিওয়ান লিসেন টু মি, the images are taken using multi-flash camera, and what is the feature of multi-flash camera? Regular intervals exactly, আমার ইন্টারভ্যালটা কিন্তু সেম সব সময়। they'll take the images always at the same intervals. guys বুঝছো মাত্র কি বললাম, সব সময় ইন্টারভ্যালস গুলো সেম। ইনফ্যাক্ট এই যে আমার ডিসটেন্স ট্রাভেলড ভার্টিক্যালি, এই দুইটা ইমেজের মাঝখানের যে ইন্টারভ্যাল, এই জায়গার ভিতরে আমার সেম ইন্টারভ্যাল। নাও ইন্টারভ্যাল মানে হলো লেটস কল দ্যাট টাইম। এখন লেটস ওয়ার্ক উইথ দিস। আমি যদি ইকুয়েশনে যাই, if I go to the equation, speed equals distance divided by time, আর এই জায়গায় যাই, speed equals distance divided by time.
দুই ক্ষেত্রেই আমার কোন কোয়ান্টিটিটা কনস্ট্যান্ট? ক্যান ইউ আইডেন্টিফাই? লেটস কল দিস হরিজন্টাল, let's call this horizontally and let's call this vertically. Guys, can you identify? Horizontally আমার কোন কোয়ান্টিটিটা কনস্ট্যান্ট? Sir, time. Good. In fact, in both the cases, I repeat, in both the cases, আমার টাইমটা দুই জায়গাতেই সেম। ফাইন, বিকজ টাইমটা আসতেছে কোথা থেকে? ইমেজেস গুলার এই টাইমটা ইজ বেসিক্যালি দ্য ইন্টারভেলস, এন্ড যে ক্যামেরা তুমি ইউজ করো সেই ক্যামেরা সব সময় সেম ইন্টারভেলে ছবি তুলে, এই জন্য টাইমটা আমার সেম। সো হরিজন্টালি ইমেজগুলার মাঝখানে ডিস্টেন্সটা, ইমেজগুলার মাঝখানে ডিস্টেন্স মানে হলো এই ভার্টিক্যাল লাইনসগুলার মাঝখানে ডিস্টেন্সটা সেম। চেক দিস আউট গাইস, আমার টাইমও সেম, ডিস্টেন্সও সেম, তাহলে আমার স্পিডটাও কি থাকবে? সেম, ইন আদার ওয়ার্ডস কনস্ট্যান্ট। বাট চেক দিস আউট, ভার্টিক্যালি যদি যাও প্রত্যেকবার তার আগের বারের থেকে ডিস্টেন্স ট্রাভেলসটা কি হচ্ছে তোমার মনে হয়? হোয়াট ইজ দ্য ওয়ার্ড? বেশি নাকি কম? বেশি। বেশি। ডিস্টেন্স ট্রাভেলটা আমার বেড়ে যাচ্ছে, তাহলে প্রত্যেকবার যেহেতু আগের বারের থেকে ডিস্টেন্স ট্রাভেলটা আমার বেড়ে যাচ্ছে, তাহলে এই জায়গার থেকে টাইম কনস্ট্যান্ট থাকলে হোয়াট ক্যান আই কনক্লুড অ্যাবাউট দ্য স্পিড? এভরিওয়ান, হোয়াটস হ্যাপেনিং টু দ্য স্পিড? ইনক্রিজিং। এক্স্যাক্টলি, তাহলে এটাই তোমাকে এখন অ্যান্সার করতে হবে। আমাকে কোয়েশ্চেন কি করছে দেখি। দ্য কোয়েশ্চেন আস্কড মি যে the vertical distance between the consecutive pictures increases but the horizontal distance remains the same. Explain this observation. তাহলে কি লিখবো? vertical distance কেন ইনক্রিজ করতেছে? because vertically বডিটা কি করতেছে? Accelerating under its gravity. decelerating বললা? No, sir, accelerating. accelerating, exactly. So vertically the jumper is accelerating, that gets you 1 mark. আর horizontally distance কেন সেম থাকতেছে? because the horizontal velocity remains constant. Do you realize this is projectile motion scenario number 2? Everyone, did you all notice this part? যেই জিনিসটা মাত্র আমরা দেখলাম, that would be projectile motion scenario number 2. So let's get to work. Or Yes sir. horizontal distance same থাকলে কি কোনো Everyone, please ask me right now যে দুইটা পয়েন্ট বুঝতে কারো কোনো রকম কনফিউশন হচ্ছে নাকি? Everyone, someone started asking me something. Did you get your answer? নাকি আরেকবার বলবো? স্যার জাম্পারের হরাইজন্টাল ভেলোসিটি কনস্ট্যান্ট থাকার কি কোনো কারণ রয়েছে? হরিজন্টাল ভেলোসিটি কনস্ট্যান্ট, এটার কোনো কারণ আছে নাকি? এটা জিজ্ঞেস করলা হরিজন্টাল ভেলোসিটি কনস্ট্যান্ট থাকার কারণটা কি? জি জি স্যার। ওকে, হরিজন্টাল ভেলোসিটি কনস্ট্যান্ট থাকার কারণ হলো হরিজন্টালি ওর উপর কোনো ফোর্স নাই, তো দেয়ার ইজ নো হরিজন্টাল ফোর্স অ্যাক্টিং অন দা জাম্পার, ওর উপরে শুধুমাত্র ভার্টিক্যাল ডাইরেকশনে ফোর্স। তো যদি হরিজন্টালি কোনো ফোর্সই না থাকে, ও কেন হরিজন্টালি অ্যাক্সিলারেট করতে যাবে? এই জন্য ও হরিজন্টালি কনস্ট্যান্ট ভেলোসিটি মেইনটেইন করবে। ক্লিয়ার? জি স্যার। ওকে, this is just projectile motion scenario number 2. আমি যদি একটু এটা রিকল করাই দেই, where did we learn projectile motion scenario number 2? এটাকে যদি তুমি এই সাইড থেকে চিন্তা করো, এই যে আমার জাম্পার, তো you check this out. প্রত্যেকবার যদি ভার্টিক্যাল লাইনস আর হরিজন্টাল লাইনস ড্র করি এই জায়গায়, let's not waste time doing that. You'd see যে হরিজন্টাল ডিসটেন্স ট্রাভেলসটা প্রত্যেকটা টাইম ইন্টারভ্যালে সেম থাকতেছে, কিন্তু ভার্টিক্যাল ডিসটেন্স ট্রাভেলসটা প্রত্যেকটা টাইম ইন্টারভ্যালে ইনক্রিজ করতেছে। এটাই একই জিনিস না মাত্র যেটা দেখলাম? Yes, sir. লিংক করতে পারছো সবাই এটার সাথে এই কোয়েশ্চেনটা? এভরিওয়ান, এন্ড
যেন লিংক করতে পারো, এই জন্যই কিন্তু আমি এই ডটস গুলা দিছিলাম। লুক এট দ্য ভার্টিক্যাল ডিস্টেন্স, উইথ টাইম দ্য ভার্টিক্যাল ডিস্টেন্স ইজ ইনক্রিজিং। Not the best diagram, but you do get the idea. But horizontal টা যদি দেখি, প্রত্যেকবার আমার horizontal distance traveled same থাকতেছে। এখান থেকে এই horizontal distance traveled টা same, vertical distance traveled টা increase করতেছে। কেন? I just explained, because ও accelerate করে vertically, কিন্তু horizontal velocity টা constant থাকে। Next. এই শুরু হলো ভেজাল এখন থেকে। By considering the vertical motions for picture 2 to 10, show that the pictures are taken at a rate of 3 per second. Sir, এখান থেকে we have to introduce a concept called FPS. আমাকে যদি বলে 3 per second, এটার মানে হলো this is a 3 FPS, মানে rate of taking the pictures is 3 FPS. 3 FPS মানে কি স্যার? যে frames per second. 1 সেকেন্ডে 3টা পিকচার তোলা হবে, 1 সেকেন্ডে 3টা পিকচার। ওকে, সো এই টাইপের কোয়েশ্চেনে আমি সব সময় সাজেস্ট করি, এই জায়গাটা অনেকেই ইগনোর করে যায়, এইজন্য ভেজালে পড়ে যায়। এভরিওয়ান প্লিজ বেয়ার উইথ মি। সব সময় ইন্টারভালস কাউন্ট করবা। FPS এর কোয়েশ্চেনে আই রিপিট, always 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 count the intervals. So এটা তো একটা পিকচার তুলে ফেললাম অলরেডি, তারপর থেকে কাউন্ট করব। This is interval 1, interval 2, interval 3, interval 4, 5, 6, 7, 8. Guys, did you see? এইটার কাহিনীটা কি বুঝছো সবাই? জি স্যার। ওকে, সো এটা মাথায় রেখো, 8 ইন্টারভালস। ওকে, আমি আরেকবার একটু রিকল করাই দেই। অলওয়েজ 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 রিমেম্বার যে এফপিএস এর কোয়েশ্চেনে আমরা সব সময় ডিল করি ইন্টারভালস নিয়ে। নাও ভার্টিক্যাল হাইট ফলেন হলো 30 মিটার, ভার্টিক্যাল হাইট ফলেন এই ভ্যালুটা হলো আমার 30 মিটার। ওকে, এটা একটা ইনফরমেশন পেলাম। দেন হোয়াট? By considering vertical motion for pictures 2 to 10, so that the pictures, okay, why don't we just go with this? আমার উপর থেকে নিচে পর্যন্ত পড়তে টোটাল টাইম কতক্ষণ লাগবে, why don't we just find that out? তাহলে কিন্তু আমার কাজ হয়ে যায়। and যেহেতু ভার্টিক্যাল বলা, which aspect of the motion should I work with? Anyone? Sir, vertical. Vertically, can you identify u এর value কত? This is very interesting. I did say that this is linked with projectile motion scenario number 2. What is the most important feature of projectile motion scenario number 2? Sir, U is 0. U0, because ও যদি horizontally jump করে, ওর তো vertically শুরুতে কোনো displacement নাই, এজন্য U0. Okay, single motion downward, as in single motion free fall, তাহলে এর ভ্যালু কত নিব আমরা? 9.81. 9.81. Okay, আর এস এর ভ্যালু জানি, এস এর ভ্যালু ইজ 30 মিটারই আছে, তো কোনো টেনশন নাই। আর টি লাগবে আমার, এটা দিলে কোন ইকুয়েশনে যেতে পারি? এস ইকুয়ালস ইউটি প্লাস হাফ এ টি স্কোয়ার। এস এর ভ্যালু হলো 30 ইকুয়ালস ইউ 0, এই জন্য পুরো ইউটি 0 হয়ে যাবে, হাফ ইন্টু 9.81 টাইমস t square. Can you please find out the value of t for me, everyone? এর ভ্যালুটা বের করে বলবা কত আসে? So it's 2.47. বুঝি না স্যার, 2.47 আসে? Yes, sir. ওকে ফাইন, তাহলে t এর ভ্যালু আসলো আমার 2.47 seconds. But wait a second, guys, check this out. আমার এইখান থেকে স্টার্ট করে এই অল দ্য ওয়ে এখানে আসতে লাগলো আমার 2.47, বাট হোয়াট হ্যাভ আই বিন সেইং? এই আসার পথে ছবি নিল কয়টা? হাউ মেনি ইমেজেস, অ্যাজ ইন ইন্টারভাল যদি আমি কাউন্ট করি,
1 2 3 4 5 6 7 8 তাহলে the rest of it is pure and simple unitary method. Unitary method কিভাবে দেখো, 8 pictures তুলতে, 8টা ছবি তুলতে আমার লাগলো 2.47 সেকেন্ড। তাহলে একটা পিকচার তুলতে কতক্ষণ লাগবে? 0.3. উল্টা করি, 2.47 সেকেন্ডস লাগে আমার 8টা পিকচার তুলতে। তাহলে 1 সেকেন্ডে, যেহেতু রেট আমি সবসময় পার সেকেন্ড করি ইউনিটারি মেথডে, যে কোয়ান্টিটিটা বের করবা সেটাকে সবসময় স্টেটমেন্টে রাইট সাইডে রাখতে হয়। সো আমি পিকচার্স পার সেকেন্ড বের করতে চাই, এই জন্য পিকচারটা আমি রাইট সাইডে রাখলাম আমার স্টেটমেন্টের। সো 1 সেকেন্ডে কয়টা হবে? 8 divided by 2.47. Can anyone please give me this value? 3.23. 3.24. 3.2 রাখলেও হবে, this is fine. Show that question এর রুল হলো যে show that এর যে ভ্যালুটা তার থেকে at least এক significant figure greater দিতে হয়। So this value is in 1 SF, তাহলে আমার অ্যান্সার দিতে হবে 2 SF এ। তাহলে ভ্যালু হবে হলো 3.2 মিটার। Is it clear everyone? Sir, meter naki pictures? Oh, sorry. 3.2 picture per second বলতে পারো, or FPS ও বলতে পারো, frames per second. Is it okay? আটটা পিকচার কেন কনসিডার? 8টা পিকচার করে নেই স্যার, 8টা ইন্টারভেলস কনসিডার করছি, and let me show you exactly what's going on here. Good point though, যে 8টা কেন নিলাম, because এখান থেকে তো ছবি তোলা স্টার্ট করলাম, ও পড়া স্টার্ট করলো। টাইমের ব্যাপারটা দেখি আমরা, হ্যাঁ টাইমের ব্যাপার, আমরা যদি টাইম দেখি, তুমি যদি টাইম কাউন্ট করা স্টার্ট করো এখান থেকে কিন্তু মোশন হয় নাই, তাই না? তাহলে মোশন হলো কোথা থেকে? এই জায়গার থেকে। সো 1 2 3 4 5 6 7 8 কোন সেন্স মেক করে? নো। অলওয়েজ রিমেম্বার ফ্রেমস পার সেকেন্ড। ফ্রেম জিনিসটা কি? লেটস সে ফ্রেমস পার সেকেন্ডের কনসেপ্ট হলো, এই একটা ফ্রেম তুললাম, এই সেকেন্ড ফ্রেম তুললাম, আর এই থার্ড ফ্রেম তুললাম। দিস ইজ ফ্রেম 1, ফ্রেম 2, ফ্রেম 3। এই তিনোটা তুলতে, আরেকবার এই তিনোটা তুলতে আমার কতক্ষণ লাগলো? 3 সেকেন্ডস। তাহলে ইফ আই আস্ক ইউ নাও, হোয়াট ইজ দ্য FPS? 3 FPS. গাইস এবার ক্লিয়ার? স্যার তিনটা যদি 3 সেকেন্ড লাগে স্যার তাহলে 1 fps না স্যার? বুঝি নাই। স্যার তিনটা পিকচার যদি 3 সেকেন্ড লাগে তাহলে স্যার 1 fps না? স্যার তিনটা পিকচার তুলতে 1 সেকেন্ড লাগবে। আই মিন টু সে 1, তিনটা তুলতে 1 সেকেন্ড লাগলো। হ্যাঁ এটা মিন করছিলাম যে 1 সেকেন্ডে কয়টা পিকচার তুলতে পারে। এবার ঠিক আছে, তাহলে এটার ভ্যালু কত হবে? 3 FPS। গাইস এবার কি ক্লিয়ার? Yes, sir. ওকে, এখন এটা কেন দেখাইলাম? ওয়েট অ্যানসার দেই নাই এখনো, আই এম নট ডান ইয়েট। একটু ওয়েট স্যার, লেট মি শো ইউ যে এখনো কিন্তু ইউ গাইস ডিডন্ট গেট ইওর অ্যানসার, যে কি হলো এক্স্যাক্টলি। ওকে, সো আমি মোশন এখান থেকে স্টার্ট হলো, দিস ইজ আউট অফ দ্য পিকচার, রাইট? সো এই তিনটাকে ধরলাম, তারপরে এই তিনটাকে ধরলাম, তারপরে এই তিনটাকে ধরলাম। ইউ টেল মি নাও, যেহেতু আমার 3 FPS, এতটুকু করতে কতক্ষণ লাগলো? 1 সেকেন্ড। এটা করতে কতক্ষণ লাগলো? এই তিনটা নিতে 1 সেকেন্ড। এই তিনটা নিতে লাগলো আমার 1 সেকেন্ড। এবার কি বুঝছেন যে মাঝখানের গুলা কেন নিলাম আমি? ইন্টারভেল কাউন্ট করলেই শুধুমাত্র তখন তুমি এই জিনিসটা আসে। দ্যাট ওয়াজ দ্য শর্টকাট মেথড। ইন্টারভেল নিয়ে কেন কাজ করলাম? স্যার এবার কি ক্লিয়ার নাকি এখনো কনফিউশন রয়ে গেছে? ক্লিয়ার। Sir, clear. Excellent. Clear, sir. Great.
So Sir. জি স্যার বলেন। ইউ এর ভ্যালু 0 কেন ধরলাম? U এর value 0 because this is projectile motion scenario number 2, and when it comes to scenario number 2 তে কি হয় যে a projectile is launched horizontally. The main feature of scenario 2 is that the projectile is launched horizontally. The key features are listed below. Key feature দেখো, since the projectile is launched horizontally, initially there is no vertical motion. একদম শুরুতে যদি আমি কনসিডার করি, আমি তো লঞ্চই করলাম পুরোপুরি হরিজন্টালি, তাহলে একদম শুরুতে ভার্টিক্যালি তো মুভই করে নাই, যদি ভার্টিক্যাল কোনো মোশনই না থাকে শুরুতে, তাহলে ভার্টিক্যাল ভেলোসিটি কি হবে? 0। এবার आंसर পাইছো? স্যার এটা ডান। একটা সেকেন্ড টাইম দাও আমাকে, I need to see something. Everyone please keep the camera switched on. ওকে স্যার, এবার आंसर পাইছো যে আমার সিনারিও 2 তে ভার্টিক্যাল ভেলোসিটি 0 কেন? জি স্যার। Okay, let's go back to the question. দেখো, দিতে আসো। The vertical height between the second and 10th picture is 30 meters. এটা তো দেওয়াই আছে কোশ্চেনে, এটা ইউজ করলামও। Take measurements from the photograph and use them to show that the horizontal distance between these pictures is between 12 and 15. Record your measurement below. আগে বলো কোশ্চেন বুঝছো নাকি? Guys, কোশ্চেনটা কি বুঝছো? This question is completely aligned with map scaling. আমরা কি ম্যাপ স্কেলিং মনে আছে? ম্যাথস বির ম্যাপ স্কেলিং? Yes, sir. ওকে, মনে থাকলে তো খুবই ভালো, না মনে থাকলে সমস্যা নেই, আমি দেখাই দিচ্ছি। কোশ্চেন কি বলছে আরেকবার দেখো, কোন কোন পিকচারের ভিতরে ডিসটেন্স বললো? সেকেন্ড এন্ড 10th, রাইট? সেকেন্ড এন্ড 10th বলো নাই? স্যার 12 10 15 তেমন কিছু বলছেন? আরে না না না, কত নাম্বার পিকচারের কথা বলতেছি, কোথা থেকে কত? সেকেন্ড এন্ড 10th। সেকেন্ড এন্ড 10th। ওকে, নিচে যাই আরেকবার একটু কনফার্ম হয়ে আসি। আমাকে বলছে the vertical height between the second and 10th picture, second and 10th. Check this out. This is 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. তার মানে this is second and 10th. Okay, so second থেকে 10th আমার 125 এ আছে। This won't work. এটাকে আমি 100% করলাম। এগুলো ম্যাটার করে। তোমার যে স্ক্রিপ্টের ভিতর তুমি করবা, সেই স্ক্রিপ্ট একদম অ্যাকচুয়াল সাইজে প্রিন্ট হবে, প্রিন্ট হয়ে যেটা আসবে সেটা হলো এই 100% এ রাখলে।
সো এই জায়গার থেকে এই জায়গার ইমেজের ডিসটেন্সটা যদি আমি বের করি, বিকজ আমি যদি 125% রেখে করতাম, দিস wouldn't have been the same. আমি এই জায়গার থেকে নিয়ে এই ডিসটেন্সটাতে যেতে চাই, second and 10th. Let's see what's the value. Guys, can you all see the value? কত আসে ইমেজে? 10.07 সেন্টিমিটার। 10.07, তুমি এটাকে রাউন্ড অফ করে 10.1 ধরতে পারো ইফ ইউ ওয়ান্ট, তাই না? তাহলে এভাবে কি করা যায় যে 10 সেন্টিমিটার in the image represents 30 meter in real life. Guys, এই পার্টটা বুঝছো সবাই? মাত্র যা বললাম 10 Yes, sir. centimeter in the image, একদম পুরোপুরি ম্যাথস বি কিন্তু, right? 10 centimeter in the image represents 30 meter in real life. তাহলে 1 centimeter in the image represents 30 by 10. 30 by 10 কত আসে? 3 মিটার। 3 meters. 3 meter. Okay, fine. এখন আমাকে হরিজন্টালটা বলছে, সো হরিজন্টালের জন্য একই জিনিস, ভার্টিক্যালটা না করে আমি হরিজন্টালটা বের করব। লেটস সি হাউ উই ক্যান ডু দিস। এই সেকেন্ড থেকে স্টার্ট করে এই 10th পর্যন্ত গেলাম। I cannot see the value here. এই জায়গায় it says 4.53. Okay, so 4.53 centimeter horizontally in the image represents real life এ এই ভ্যালুটা কত হবে স্যার? একদম পিওর এন্ড সিম্পল ইউনিটারি মেথড। কত বলো তো? 4.35 times 3. What is the value? 13.05. 13.59. 13.59. 13.59. তুমি চাইলে রাউন্ড অফ করে 13.6. Fine, let's stick to 13.6. 13.6 মিটার। আমার ভ্যালু কি উইদিন দ্য রেঞ্জ আসছে? আমাকে রেঞ্জ দিছিল কতর ভিতরে আসছে? 12 থেকে 15, একদম পারফেক্টলি ওয়েল উইদিন দ্য রেঞ্জ। 12 আর 15 এর মাঝামাঝি ইজ সামওয়্যার 13.5 or 13.6. এভরিওয়ান, এতটুকু পর্যন্ত কি পুরোপুরি ক্লিয়ার? Yes, sir. Yes, sir. কপি করে নাও এভরিওয়ান, প্লিজ কপি দিস, টেক আ পিকচার, যা খুশি করো, বাট মেক শিওর ইউ হ্যাভ দ্য রেফারেন্স এই ইমেজ থেকে কিভাবে রিডিং নিতে হয়। স্যার আমার ভার্টিক্যালি গিয়ে নিউট্রিয় মেথড করলাম, তো ব্যাপার হরিজন্টালি কেন করলাম বুঝলেন না স্যার? একবার আমাকে তো কোশ্চেনে হরিজন্টালি চাইছে, ভার্টিক্যালটা তো দেওয়াই আছে। ভার্টিক্যালের এই রিয়েল লাইফের হাইটটা কোশ্চেনে দেওয়া 30 মিটার, বাট হরিজন্টালি কতটুকু দূরে যেয়ে পড়লো সেটা দেওয়া নাই। সেটাই আমি পিকচার থেকে রিডিং নিয়ে বের করলাম ম্যাপ স্কেলিং করে। বুঝেছি স্যার। এবার বুঝছো? ইয়েস। অলরাইট, এটা শেষ হয়ে গেলে লেটস মুভ অন টু দ্য নেক্সট ওয়ান। সার্জিল জিজ্ঞেস করছে ইন্টারেস্টিং কথা একটা, যে এই কোয়েশ্চেনটাই যদি এক্সামে আসে কত মার্ক এর পিছনে আমি অ্যালোকেট করব। দেখো তোমরা এখন ফার্স্ট টাইম একদম শিখতেছো, এই জন্য এত টাইম ধরে এত কিছু দেখাচ্ছি, বাট যখন তোমরা অ্যাকচুয়াল এক্সাম দিতে বসবা, by that time we will have solved so many papers, so many questions যে it shouldn't take you more than 10 minutes. এটা 14 মার্ক। টেকনিক্যালি আমি এভাবে যাই যে যত মার্ক তত মিনিট, বাট 10 মিনিট is more than enough for a question like this. আমরা এত প্র্যাকটিস করব, তখন এটা দেখার সাথে সাথে তুমি ওই যে আয়রন ম্যান যেরকম ইসের ভিতরে ভার্চুয়াল ইয়ে দেখে না, পপ আপ করে, তোমার মাথায় এরকম সব ইনফরমেশন পপ আপ করবে।
I really hope that's how you'll feel by the end of the course. Anyway, so এটা যদি শেষ হয়ে যায় লাস্টে যাই, calculate the horizontal velocity and the vertical velocity of the man for the 10th picture. কিভাবে করব এটা? Guys, horizontal টাকে আসি, we should never mix horizontal and vertical. I have a small request for you all. Horizontal at least আমাকে বের করে, don't say it out aloud, chat box answer দাও while keeping your camera switched on. Everyone please, at least আমাকে horizontal টা বের করে answer টা দাও, and you know pretty much everything you need to know. Horizontally আমি এই পুরোটাকে উঠাই নিয়ে এখানে বসাই দেই, এখানে যে ক্যালকুলেশনটা করছিলাম, এই যে দেখো পিকচার দেখো, Control C 828 পিকচার কি আর লাগবে? আমি তোমাকে এই জায়গার ক্যালকুলেশনটা যেখানে দিছিল সেখানে বসাই দেই। So horizontal velocity এর জন্য তোমার কমন সেন্স কি বলে? What do you need? Horizontal distance লাগবে। So you can clearly see on my screen the horizontal distance, and you would also need horizontal time. And guess what? Vertical time আর horizontal time এ কোনো ডিফারেন্স তো নাই, সব বলে দিলাম। Now please give me the answer. I'm waiting everyone, সবার জন্য ওয়েট করতেছি। একজনের অ্যানসার পেলাম, বাকিদেরটা দুইজনেরটা পেলাম, বাকিদের অ্যানসার কোথায় স্যার? অ্যান্সার কোথায় বলবো স্যার? বুঝি না। অ্যান্সার কোথায় বলবো স্যার? চ্যাট বক্সে, জুমের চ্যাট বক্সে। এন্ড আমি ফার্স্টেই বলছিলাম সবাই প্লিজ ক্যামেরাটা সুইচ অন রাখো। মোহাম্মদ তসিফ আমাকে বলছে হরিজন্টাল ভেলোসিটি, হরিজন্টাল ভেলোসিটির ভ্যালু 1 সেন্টিমিটার কেমনে হয়? প্লিজ ট্রাই ওয়ান মোর টাইম। ওকে, অনেকেরই অ্যান্সার দেখলাম। খন্দকার সার্জিল কি লিখছো তুমি? এটা 33.4 হরিজন্টাল ভেলোসিটি। এটা কি এখনো মাথায় আসতেছে না? প্রজেক্টাইল মোশনে হরিজন্টাল ভেলোসিটি আমি কোন ইকুয়েশন দিয়ে বের করি? জাস্ট গিভ মি দ্য ইকুয়েশন, এনিওয়ান। ইকুয়েশনটা কি? So speed is equal to distance by time. Exactly, speed equals distance স্যার 5.5 আর স্যার divided by time. Exactly. So আমার যদি স্পিড বের করতে হয়, হরিজন্টাল স্পিড, স্যার এটাই তো বের করতে বলছে, কি হবে? স্পিড ইকুয়ালস ডিসটেন্সের ভ্যালু কত? 13.6। এই যে বের করছি তো আমি, 13.6 divided by horizontally
যে টাইম লাগবে ভার্টিক্যালিও সেই টাইম। আজকে শুরুতে এটা তোমাদের সাথে ডিসকাস করছিলাম যে প্রজেক্টাইল মোশনে সবসময় আমার টাইমটা মিউচুয়াল ফর বোথ হরিজন্টাল এন্ড ভার্টিক্যাল মোশন। সো আমার টাইম হলো 2.47 2.47। এইটা করলে আমার স্পিডের ভ্যালু কত আসে এভরিওয়ান? 5.5 কারেক্ট, 5.5 মিটার তো লেভেল ক্লাস মিটার পার সেকেন্ড। Everyone, please tell me, horizontal টা এবার বুঝতে পারছি? Horizontal velocity. Everyone, horizontal velocity Yes, টা sir. clear? Yes, sir. Good, very good. Sir, এখন আমার answer টা 5.51 কেন বললেন? 2SF রাউন্ড অফ করে দিছি এই জন্য। Thank you, sir. Unit 1, 2 তে I can give my answers rounded off to two significant figures. আচ্ছা, horizontal টা ডান, vertical কেমনে বের করব? Anyone, any ideas? Sir, v square equals to u square plus 2as. V square equals U square plus twice AS. Yes, indeed. So vertical এর জন্য আমি যদি এই ইকুয়েশনটাতে যাই, V square equals U square plus twice AS, তাহলে V কি হবে? রুট ওভার U তো 0, প্রজেক্টাইল মোশন সিনারিও 2 না, সেখানে আমার ভার্টিক্যাল মোশনে U এর ভ্যালু 0, তাহলে রুট ওভার টুয়াইস AS। এটা করলে ভ্যালু কত আসে? 2 into এর ভ্যালু কত? 9.81। আর S কত নিব? ভার্টিক্যাল S কত স্যার? Sir, 30. গুড, 30। পুরোটা রুট করতে ভুলো না। এটা করলে ভ্যালু কত আসে? 24.26। 24.3। রাউন্ড অফ করলে 24.3 ইউনিট হবে মিটার পার সেকেন্ড। এই তো গাইস, কারো কোনো কনফিউশন আছে যা দেখলাম এটা নিয়ে? No, sir. No, এক্সেলেন্ট, sir. ফাইন। তাহলে দ্যাটস ইট ফর টুডে। আর নেক্সট ক্লাস তো আমাদের নেক্সট ওয়েডনেসডে, বিশাল বড় একটা গ্যাপ আছে, এন্ড এই মান্থের থেকে উইল হ্যাভ টু স্টার্ট আওয়ার এক্সাম। এখন এক্সামটা তোমাদের অপশন দিচ্ছি আমি। এক্সামটা কি তুমি 25th দিতে চাও নাকি 24th? গাইস, ইউ হ্যাভ টু অপশনস, 24th or 25th। 25. Sir, exam কি ক্লাস টাইমে হবে? এক্সাম ক্লাস টাইমে হবে, অফকোর্স 30 মিনিটস। তাহলে 25th, তাহলে এক্স্যাক্টলি 1 week from now 25th we'll have our exam, first exam. Okay, up to projectile What are the motion, topics? up to projectile motion, ফার্স্ট থেকে up to projectile motion। আমি গ্রুপে আরেকবার লিখে দিচ্ছি, ঠিক আছে? স্যার, জি স্যার। ডিসটেন্স বাই টাইম ইউজ করে তো স্পিড বের করলাম, তো আবার ভি স্কোয়ার ইকুয়ালস টু ইউ স্কোয়ার। বাবারে, সেটা তো হরিজন্টাল। ডিসটেন্স বাই টাইম দিয়ে যেটা করলা দ্যাট ওয়াজ হরিজন্টাল। স্পিড ইকুয়ালস ডিসটেন্স বাই টাইম, যেটা করলা সেটা কোন স্পিড ছিল? দ্যাট ওয়াজ দ্য হরিজন্টাল ভেলোসিটি অর হরিজন্টাল স্পিড। হরিজন্টালি আমার ভেলোসিটি কনস্ট্যান্ট থাকে দেখেই তো আমি এই ইকুয়েশন ইউজ করতে পারি, বাট ভার্টিক্যালি এই যে দেখাই যাচ্ছে, একদম শুরুতে লিখছিও যে ভার্টিক্যালি যেহেতু অ্যাক্সিলারেট করে, একটা অ্যাক্সিলারেটিং বডির জন্য কখনোই ইউ ক্যান নট ইউজ দ্য ইকুয়েশন স্পিড ইকুয়ালস টু ডিসটেন্স বাই টাইম। দ্যাটস ওয়্যার ইউ হ্যাভ টু ইউজ ওয়ান অফ দ্য ইকুয়েশনস অফ মোশন। জি স্যার, বুঝতে পারছি। Ever clear? Okay, everyone. Yes, See you sir. guys on Wednesday, and please start preparing for your exam on for Thursday. Okay. আমি গ্রুপে আরেকবার লিখে দিচ্ছি। That's it for today. Take care, everyone. Allah Hafiz. আল্লাহ হাফেজ, sir. Yes, sir. ওয়ালাইকুম আসসালাম।